এখন আমরা শিখব De Moivre's theorem and nth root of unity। প্রথমে nth root of unity মানে আমাদের একটা যে কোনো একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, সেই কমপ্লেক্স নাম্বার সে z টু দি পাওয়ার n দেওয়া আছে দ্যাট ইকুয়াল টু 1। তার মানে কয়টা রুট হবে সেই রুটটাই আমরা বলবো nth root of unity। সেটা জানার আগে আমাদের যে জিনিসটা জানার দরকার আছে সেটা হচ্ছে De Moivre's theorem। Now what is De Moivre's theorem? It's very simple. We have learned it earlier also. What is that? If z equal to r cos theta plus I sin theta, that means z is represented in polar form. তাহলে z to the power n can be written as r to the power n cos of n theta plus I sin of n theta. Now it can be proved easily. That proof is there. Z equal to as z equal to আমরা লিখেছি কত r cos theta plus I sin theta, that equal to we can write in Euler form r into e to the power I theta। Now z to the power n means z to the power n করা মানে we can what we have to take power in this part, that means r into e to the power I theta to the power n, that is equal to r to the power n e to the power I n theta। Now this e to the power I n theta can be represented as cos n theta plus I sin n theta, that means this LHS equal to RHS we have proved। এটা আমরা এখন শিখলাম। এবার এরপর আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের nth root of unity। এটা জাস্ট নোট ডাউন করে নাও। এবার চলে আসছি আমরা nth root of unity তে। nth root of unity মানে কি, আমাদের একটা z to the power n দেওয়া আছে, z to the power n equal to 1 যদি হয় তাহলে তার রুট গুলো কি হবে সেটা জানার আগে আমাদের কিছুটা কথা জানতে হবে। সেটা হচ্ছে কি 1 টাকে কিভাবে আমরা এক্সপ্রেস করব ইন টার্মস অফ কমপ্লেক্স নাম্বার, particularly in polar form or Euler form। So firstly we should know that 1 can be represented as cos 2k pi plus I sin 2k pi, where k can be any value 0, 1, 2, 3 whatever। ঠিক আছে, that means whatever value you take k as k, so it will be what cos 2k pi will be equal to 1 and sin 2k pi will be multiple of 2 pi means what multiple of 360 degree, that means sin 360 degrees multiple is equal to 0, so that's why it will be 0 means আমরা এই 1 টাকে এইভাবে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি। এবার এই জিনিসটাকে আমরা ইউলার ফর্মে যদি লিখি তাহলে এইভাবে লিখতে পারি 1 equal to e to the power I 2k pi। ঠিক আছে, সিমিলারলি আমরা I কে কিভাবে লিখব, I টাকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি e to the power I 2k plus 1 pi by 2। k মানে अगेन সেম নাম্বার, যে কোনো একটা নাম্বার যদি পুট করো তাহলে e can be expressed like this। এবার দেখো এটাকে যদি পোলার ফর্মে এক্সপ্রেস করো তাহলে কি লিখবো cos 2k plus 1 pi by 2 plus I sin 2k plus 1 pi by 2। এইটাতে যাই হোক না কেন ইট ইজ মাল্টিপল অড মাল্টিপল অফ পাই বাই 2। আমরা জানি কি cos 90 ডিগ্রি অর ইটস অড মাল্টিপলে এর ভ্যালুটা সবসময় 0 আর sin পাই বাই 2 অর ইটস অড মাল্টিপলে এর ভ্যালুটা সবসময় আমাদের কি হয় 1 হয়, তাহলে এর ভ্যালুটা আমাদের সবসময় কিন্তু 1 হয়ে গেল। ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স উই ক্যান গেট দিস থিং ইজ ইকুয়াল টু I। বেশ, এটা আমাদের একটা পার্ট গেল। এবার আমরা যেটা nth root of unity তে যাচ্ছি সেটাতে আমরা লিখবো as given is z to the power n, any complex number z to the power n is given as equal to 1। আমরা এর এই ইকুয়েশনটা n রুট চাইছি, mean n number of root চাইছি। why n number of root we will get as highest power of this equation is n। it can be represented like this also, z to the power n minus 1 equal to 0। তার মানে এইটা একটা ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনে হাইয়েস্ট পাওয়ারটা হচ্ছে n is the natural number, আর এর আমরা n রুটটা চাইছি, n নাম্বার অফ রুট চাইছি। তাহলে এবার এটাকে করবোটা কি করে, as it is given that z to the power n equal to 1, that means we can write z to the power n is equal to e to the power z to the power n can be written as 1 equal to e to the power I 2k pi। আমরা এটা লিখতে পারি as we have seen earlier like this। এইবার z equal to কত হবে, that means what according to De Moivre's theorem আমরা লিখতেই পারি
কি যদি z টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু এইটা হয় তাহলে z ইকুয়াল টু কি হবে e টু দি পাওয়ার i 2k pi by n। এটা হলো, তাহলে z এর এই ভ্যালুটা হবে। সো ইউ মাস্ট আস্ক মি কি স্যার এটা তো একটাই ভ্যালু, আপনি বলেছেন n ভ্যালুজ হবে। ইয়েস ইট ইজ n ভ্যালুজ। কি করে? বিকজ এইখানে আমরা এই k যে ভ্যালুটা নিচ্ছি k এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুজ এর জন্য আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুজ এর জন্য z এর ভ্যালুটা ডিফারেন্ট হবে। কি করে? k এর ভ্যালুটা আমরা স্টার্ট করব 0 দিয়ে, তখন একটা ভ্যালু পাবো। k এর ভ্যালুটা যখন 1 নেব তখন একটা ভ্যালু পাবো, 2 নেব তখন একটা ভ্যালু নেব, কটা ভ্যালু নেব এভাবে করে আপ টু n - 1। why n - 1? 0 দিয়ে স্টার্ট করেছি, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ টার্মস কটা হবে? n টার্মস। তার মানে আমরা এই z এর n টা টার্মস পেয়ে যাচ্ছি, মানে n টা রুট পেয়ে যাচ্ছি, n টা ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি। এবার সেই n টা ভ্যালুটা কি কি সেটা আমি এখানে লিখেছি। দেখো at k = 0 তে আমরা যদি এখানে k = 0 যদি পুট করি তাহলে এটা হয়ে গেল e টু দি পাওয়ার i ইনটু 0 means 0, e টু দি পাওয়ার i ইনটু 0 means 0, মানে e টু দি পাওয়ার 0 = 1, এটা পেয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে k = 1 এ k = 1 টা যদি এখানে পুট করি it will be what? e টু দি পাওয়ার i 2 pi by n, এটা নাম আমরা দিয়ে দিচ্ছি আলফা। তারপর k = 2, k = 2 যদি করি তাহলে আমাদের এটা কি আসছে? e টু দি পাওয়ার i 2 pi by n into 2, এটা করেছি। e টু দি পাওয়ার i 2 pi by n equal to we have taken alpha into 2 করা মানে alpha স্কয়ার হয়ে গেল। দ্যাট মিন্স একটা রুট আমাদের 1 হচ্ছে একটা রুট আলফা, তারপর আলফা স্কয়ার, এন্ড সিমিলার ওয়েতে আমাদের k = 3 পুট করলে we got alpha cube and so on করে at k = n - 1 we get root equal to alpha to the power n - 1। তার মানে আমাদের এখানে টোটাল n নাম্বার অফ রুটস আর what? 1 আলফা, আলফা স্কয়ার, আলফা কিউব করে করে আলফা টু দি পাওয়ার n - 1, যেখানে আলফা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের e টু দি পাওয়ার i 2 pi by n, এটা হচ্ছে আলফা। এটা ভালো করে বুঝে নাও আর এটা নোট ডাউন করে নাও। তার মানে আমরা এটা লিখতে পারি কি z to the power n minus 1 can be factorized into n factor। কিভাবে? as z to the power n minus 1 equal to, we can write it, we got what? n root, means there must be n factors. what are those factors? z minus 1, যেহেতু 1 টা হচ্ছে ফার্স্ট রুট, into z minus alpha into z minus alpha square into z minus alpha to the power n minus 1, মানে z to the power n minus 1 equal to যেহেতু 0, so each factor will be equal to 0। এভাবে করে আমরা এটা এক্সপ্রেস করতে পারি। এইখান থেকে বেশ ভালো ভালো সামস আছে, এটা ভালো করে নোট ডাউন করে নিন। নাও উই আর কামিং টু দা প্রপার্টিজ অফ nth root of unity। যে আমরা আলফা, আলফা স্কয়ার এইগুলো যেগুলো পেয়েছি তার প্রপার্টিজে যাচ্ছি। নাম্বার 1 প্রপার্টি, the sum of the root, যেটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সিগমা r টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু n মাইনাস 1, মানে হচ্ছে 0 যদি পুট করি মানে কি আলফা টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, এটা 1। তারপর নেক্সট 1 পুট করলে আলফা, নেক্সট 2 পুট করলে আলফা স্কয়ার এন্ড সো অন করে করে আলফা টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1, এদের যে সামেশনটা হবে দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু 0। এটা কি করে এলো? এটা পলিনোমিয়ালের যে ভিডিওটা তোমাদের পাঠানো হয়েছে সেখানে দেখবে আমরা যে কোনো পলিনোমিয়ালের যে কোনো রুটটা টেকেন 1 এট এ টাইম, টেকেন 2 এট এ টাইম, সেটা আমি ক্যালকুলেশনটা দেখিয়েছি। সেখান থেকে দেখবে, সেখান থেকে ইউজ করে ইন পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন সাম অফ রুট টেকেন 1 এট এ টাইম, আমরা একটা করে রুট নিচ্ছি তাদের সামেশন নিচ্ছি। সাম এট এ টাইম টেকেন 1 এট এ টাইম ইকুয়াল টু, উই ক্যান রাইট ইট -1 টু দি পাওয়ার 1। 1 কেন? যেহেতু টেকেন 1 এট এ টাইম নিচ্ছি বলে, টেকেন 1 হওয়ার জন্য এটা 1 ইনটু কোফিশিয়েন্ট অফ z to the power n minus 1, এই minus 1 টা again coming due to this 1 divided by coefficient of z to the power n। তাহলে এবার দেখো এই ইকুয়েশনে z to the power n minus 1 এর কোফিশিয়েন্ট কত? 0। তার জন্য এখানে আমি লিখেছি এটা হচ্ছে -1, এই কোফিশিয়েন্টটা যেহেতু 0 ডিভাইডেড বাই a কোফিশিয়েন্ট মানে z to the power n এর কোফিশিয়েন্ট কত? এখানে 1, তার জন্য বাই 1 ইকুয়াল টু 0। দ্যাট মিন্স এই সামেশন অফ এই জিনিসটা যেটা হচ্ছে সাম অফ রুট টেকেন 1 এট এ টাইম ইকুয়াল টু 0 পেলাম। বেশ, এবার এখানে চলে আসি নাম্বার 2 প্রপার্টি, প্রোডাক্ট অফ দি রুট। এই প্রোডাক্টকে আমরা এই পাই সাইন দিয়ে ডিনোট করি। এই পাইটা হচ্ছে প্রোডাক্টের সাইনটা। এর মানে হচ্ছে r ইকুয়াল টু 0 টু r টু দি r ইকুয়াল টু n minus 1,
আলফা টু দি পাওয়ার আর, এর মানেটাই হচ্ছে এইটা 1 মানে r equal to 0 যদি পুট করে দেওয়া হচ্ছে 1 ইনটু, যেটা এখানে প্লাস পাচ্ছিলাম সিগমার জন্য, প্রোডাক্টের জন্য সেটা হবে ইনটু আলফা স্কয়ার করে করে আলফা টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 অবধি যেটা পাবো, দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু -1 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1। এটাও কিন্তু আমি এখানে প্রুভ করে দেখিয়েছি। কি করে হবে দেখো, we know that alpha equal to কত, e to the power I 2 pi by n, প্রত্যেকটা জায়গায় আলফা স্কয়ার করে দেওয়া আছে। I have taken this I e to the power এর মধ্যে, এখানে পাওয়ারের মধ্যে I 2 pi by n টা কমন নিলাম। কমন নেওয়ার পর যেটা এখানে রয়ে গেল 1 + 2 প্লাস করে করে n - 1, এইটা এর সামেশনটা যেটা হয় সেটা হয় সামেশনটা এইটা n * n - 1/2। এবার দেখো এই সামেশনটা সাম অফ ন্যাচারাল নাম্বার, তোমরা এটা এপিতেও পড়বে, হয়তো অনেকে 9 10 এ পড়েছো বলে এটা জানো, ঠিক আছে? তো 2 2 ক্যান্সেল হলো, এই n ক্যান্সেল হলো, দ্যাট বিকামস e টু দি পাওয়ার I pi হোল টু দি পাওয়ার n - 1। e to the power I pi means what beta, cos pi plus I sin pi। cos pi equal to হচ্ছে -1 আর sin pi মানে হচ্ছে 0, that means this equal to -1। তো -1 হোল টু দি পাওয়ার n - 1, মানে n টা যদি ইভেন নাম্বার হবে তাহলে এই প্রোডাক্টটা -1, n টা যদি অড নাম্বার হবে তাহলে এই প্রোডাক্টটা কিন্তু +1। এটা হচ্ছে মানেটা। এটা আগে দেখে নাও, এটা লিখে নাও, তারপরে এর অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় করব বা জিওমেট্রিক্যাল মিনিংটা কি সেটা আমরা শিখবো। এটা দেখে নাও জাস্ট। এরপর আমরা শিখব জিওমেট্রিক্যাল মিনিং অফ nth রুট অফ ইউনিটি, মানে জিওমেট্রিক্যালি আমাদের nth রুট অফ ইউনিটি ইচ রুটটা কি রিপ্রেজেন্ট করে সেটা অনেক সহজভাবে আমরা দেখাতে পারি। কি করে দেখাতে পারি, একটা রুট হচ্ছে আমাদের 1, আর একটা রুট হচ্ছে আমাদের কত, আলফা। আলফা মানে কি বাবা, e টু দি পাওয়ার I 2 pi by n, তাই তো? যাই হোক, তার মানে এই আলফার আর্গুমেন্টটা হচ্ছে 2 pi by n। আর্গুমেন্ট বলতে বা অ্যাঙ্গেলটা যেটা ও পজিটিভ x অ্যাক্সিস এর সাথে করেছে। আলফার ইউনিটটা কত, মানে আলফার মডটা কত, obviously it will be equal to 1। ইউনিট nth রুট অফ ইউনিটি মানে কি, তার মড বললে আমরা 1 পাবো। দ্যাট মিন্স আমরা বলতে পারি অরিজিন থেকে 1 ইউনিট ডিসটেন্সে 2 pi by n অ্যাঙ্গেল করে আমাদের এই আলফাটা আছে। সিমিলারলি আলফা স্কয়ার মানে কি, আমাদের তখন আলফা স্কয়ার হবে এটা 4 pi by n, মানে এটা আমি বলতে পারি কি ইউনিট ডিসটেন্সে আমাদের 4 pi by n অ্যাঙ্গেল করে, এটা 4 pi হবে, 4 pi by n অ্যাঙ্গেল করে আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের এইটা, ঠিক আছে? আলফা কিউবটা কি হবে তাহলে, আমাদের আলফা কিউবটা হবে আমাদের এইখান থেকে 6 pi by n অ্যাঙ্গেল করে থাকবে, and so on। আমাদের এটা আলফা টু দি পাওয়ার n - 1 টা কত অ্যাঙ্গেল করে থাকবে, ইউনিট ডিসটেন্স অরিজিন থেকে 2 pi into n - 1 by n আমাদের এটা অ্যাঙ্গেল করে থাকবে। এবার দেখো ভালো করে, প্রত্যেকটা আমাদের এখান থেকে অরিজিন থেকে তাদের ডিসটেন্স গুলো কিন্তু 1, তাদের মাঝখানের অ্যাঙ্গেলের ইন্টারভালটা কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি, অ্যাঙ্গেলের ইন্টারভাল গুলো কিন্তু 2 pi by n, এটাও 2 pi by n, এটাও 2 pi by n, এটাও 2 pi by n। মিন্স হোয়াট, এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট আসলে আমাদের কি রিপ্রেজেন্ট করছে, একটা রেগুলার পলিগনের ভার্টেক্স ইউজ করব, মানে ভার্টেক্সের মতন ওটা রিপ্রেজেন্ট করছে। দ্যাট মিন্স আমি এটা বলতেই পারি কি আমাদের ইচ রুট রিপ্রেজেন্ট ভার্টেক্স অফ আ রেগুলার পলিগন অফ সাইড। কতটা সাইড হবে, অবভিয়াসলি আমাদের n যদি রুট আছে মানে n নাম্বার অফ রুট হলে n নাম্বার অফ ভার্টেক্স মানে n নাম্বার অফ সাইড। তার মানে আমরা বলতে পারি অফ সাইড n, each is at unit distance from its center। এই পলিগনের সেন্টারটা কোথায় হবে, অরিজিনে হবে, অরিজিন থেকে ইউনিট ডিসটেন্সে আমাদের কিন্তু সেই ভার্টেক্স গুলো থাকবে, and one of the vertex is at +1। আর একটা যে ভার্টেক্স হবে, যে একটা ভার্টেক্স সেটা কোথায় থাকবে, রিয়েল অ্যাক্সিসে +1 ডিসটেন্সে থাকবে, যেটা z = 1 আমরা একটা রুট পেয়েছি, বা z = একটা 1 যে রুটটা পেলাম সেটা হচ্ছে এটা। দ্যাট মিন্স এইটা হচ্ছে আমাদের পলিগনটা, যার n সাইড হবে, প্রত্যেকটা সাইডের এই ভার্টেক্স গুলো এক একটা রুট রিপ্রেজেন্ট করবে, অরিজিন থেকে তার ডিসটেন্সটা 1 হবে, ঠিক আছে? এইটাই হচ্ছে আমাদের জিওমেট্রিক্যাল মিনিং। এবার যদি ধরো আমি n = 3 নিতাম, তাহলে কি আমাদের কিউব রুট অফ ইউনিটি হয়ে যেত। তখন আলফাটার নাম আমরা আলফা না করে আমরা সেটা আগে নিয়েছি, ওমেগা নাম দিয়েছি। তাহলে একটা রুট হবে আমাদের কত, n = 1 পুট করলে এইখানে দেখে নাও n = যদি আমাদের এটা তো রুট পেয়েছিলাম, প্রথমে z
কিউব ইকুয়াল -1 ইকুয়াল টু 0 করলে একটা রুট পেলাম z ইকুয়াল টু 1, একটা পেয়েছি z ইকুয়াল টু ওমেগা, ওমেগাটাকে লিখবো আমরা কত, n ইকুয়াল টু আমরা পুট করে দেবো 3 তে, তাহলে এখানে কি হবে 2π/3 মানে 2π/3 অ্যাঙ্গেল মানে 120 ডিগ্রি। তাহলে একটা হচ্ছে 1 প্লাস 1, একটা হচ্ছে ওমেগা, একটা হচ্ছে ওমেগা স্কয়ার। ওমেগাটা কত অ্যাঙ্গেল করেছে 2π/3 অ্যাঙ্গেল মানে 120 ডিগ্রি। ওমেগা স্কয়ারটা কত অ্যাঙ্গেল করবে এইখান থেকে এত দূর অবধি 4π/3 অ্যাঙ্গেল মানে ডাবল অ্যাঙ্গেল করবে। দ্যাট মিন্স এইখান থেকে -2π/3 মানে 120 ডিগ্রি। দ্যাট মিন্স দিস উইল রিপ্রেজেন্ট হোয়াট, আ ট্রায়াঙ্গেল। কোন সা ট্রায়াঙ্গেল, কোন ট্রায়াঙ্গেল, ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল। ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল আমাদের এটা রিপ্রেজেন্ট করবে, যার অরিজিনটা হবে, যার সেন্টারটা হবে অরিজিন, যে অরিজিন থেকে আমাদের সেন্টার থেকে আমাদের প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের ডিসটেন্সটা হচ্ছে গিয়ে 1। বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ দ্য স্টোরি অ্যাবাউট জিওমেট্রিক্যাল মিনিং অফ nth রুট অফ ইউনিটি। এবার আমরা চলে আসবো অ্যাপ্লিকেশনে, কিভাবে এই যে সামস গুলো থাকে সেগুলো সলভ করবো। এটা একটু দেখে নাও, আমি সলভটা দেখাচ্ছি। এবার আমরা একটা এক্সাম্পল নিলাম। এই এক্সাম্পলে আমাদের জিজ্ঞেস করেছে ফাইন্ড দি ভ্যালু অফ summation r equal to 1 to 6 cos of 2r by pi 2r pi by 7 plus sin 2r pi by 7। এটা ভালো করে তাকাও, এটা কিন্তু সেই ফর্মটা যে ফর্মটা আমরা আগে পেয়েছিলাম। মানে এটা কি, এইখানে দেখো সেই n টা আমাদের এই 7টা দেবে। দ্যাট মিন্স হিয়ার n equal to 7। এই r টা আমাদের 1 থেকে স্টার্ট হয়েছে, তার মানে যখন r equal to 1 পুট করব তখন আমরা যে রুটটা পাবো সেটা হচ্ছে 2r cos 2π/7। মানে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারতাম কোশ্চেনটাকে e টু দি পাওয়ার 2r pi i 2r pi/7 তার সামেশন r ইকুয়াল টু 1 থেকে 6 অবধি। তার মানে এবার দেখো r ইকুয়াল টু 1 পুট করলে, 0 পুট করলে তো আমরা 1 পেতাম, তাই না? r ইকুয়াল টু 1 পুট করলে আমরা কি পেতাম 2π/i 2π/7 e টু দি পাওয়ার। তার মানে সেটাকে আমরা আলফা ধরতেই পারি। এইভাবে করে করে আমরা 6টা রুট এখানে পাবো। সেটা হচ্ছে আলফা একটা, r ইকুয়াল টু 1 এর জন্য আলফা পাবো, r ইকুয়াল টু 2 এর জন্য আলফা স্কয়ার পাবো, r ইকুয়াল টু 6 এর জন্য আলফা টু দি পাওয়ার 6 পাবো। আমাদের চেয়েছেটা কি, সাম চেয়েছে। কার সাম চেয়েছে? আলফা স্কয়ার, আলফা প্লাস আলফা স্কয়ার প্লাস করে করে আলফা টু দি পাওয়ার 6 এর সাম চেয়েছে। অ্যাজ উই নো, যেহেতু আমাদের n ইকুয়াল টু 7, তার মানে 7টা রুট হবে। তো রুটটা কি হচ্ছে, একটা হচ্ছে আলফা টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 প্লাস আলফা স্কয়ার করে করে সাম অফ টোটাল রুট ইজ ইকুয়াল টু আমাদের 0 হয়। তার মানে আলফা প্লাস আলফা স্কয়ার করে করে আলফা টু দি পাওয়ার 6 অফ দি ভ্যালুটা হচ্ছে -1। তাহলে এর আনসারটা হয়ে গেল -1। একদম সহজ জিনিস। এবার এখান থেকে আর কি কি জিজ্ঞেস করতে পারে সেটা আমরা দেখব। এটা তোমরা বুঝতেই পেরেছো। এবার আমাদের যেখানে জিজ্ঞেস করতেই পারে, এবার দেখো ফাইন্ড দি ভ্যালু অফ summation of sin 2r pi by 7 r equal to 1 থেকে 6 অবধি। এবার দেখো যেহেতু এর সামটা চাইছি, দ্যাট মিন্স দিস সাম প্লাস i ইনটু দিস সাম ইকুয়াল টু আমরা কি পেয়েছি বাবা -1। মিন্স দ্যাট ইকুয়াল টু যদি আমরা -1 পাই, মিন্স আমরা বলতে পারি এইটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট আর এটা হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট, মানে -1 প্লাস i ইনটু 0 এভাবে লিখতেই পারি। তার মানে এই রিয়েল পার্টটা ইকুয়াল টু হচ্ছে -1 আর ইমাজিনারি পার্ট মানে যেটা হচ্ছে এটা, দ্যাট ইকুয়াল টু 0। এন্ড সিমিলারলি যদি আমাদের জিজ্ঞেস করতো এটা cos 2r pi by 7 r ইকুয়াল টু 1 থেকে 6 অবধি, দ্যাট ইকুয়াল টু কত হতো -1। এটা একদম সহজ, এইখান থেকে আমরা এটা পেয়ে গেলাম। এইবার আমাদের যেটা জিজ্ঞেস করতে পারে বা যেটা আসে প্রায় আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে এটা। দেখো এইটাও সামটাইম জিজ্ঞেস করে, এটা দিয়ে কনফিউজ হবে না। জিজ্ঞেস করে দিল সামেশন i, এখানে লিখে দিল sin 2r pi by 7 plus i cos 2r pi by 7। কোনো অসুবিধা নেই। এটাও যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে এটাও সহজে পেয়ে যাবো। কি করে? দিস ইকুয়াল টু আমরা জানি অলরেডি কত পেয়েছি 0, তাহলে এটাও 0ই হবে। এইটা ইকুয়াল টু আমরা কত পেয়েছি -1, ওর সাথে কি মাল্টিপ্লাই করা আছে, i মাল্টিপ্লাই করা আছে।
আই মাল্টিপ্লাই করা আছে, তাহলে এর আনসারটা কি হয়ে গেল? যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে এইটা ইকুয়াল টু কত বাবা, তাহলে এটা হচ্ছে 0 প্লাস আই ইনটু এর সামেশনটা হচ্ছে -1, তাহলে ফাইনাল আনসারটা কি হয়ে গেল? মাইনাস আই। দিস ইজ দ্য আনসার। তাহলে এইভাবে সামস গুলো থাকবে যেগুলো তোমাদেরকে সলভ করতে হবে সামেশন। ঠিক আছে, চলো।